Hi friends, this is Hare Krishna. This is for DSC aspirant who are prepared for DSC or TET. So I have started science topic, 7th class, heat and measurement topic. For the topic, heat and measurement. If you thoroughly recover this one by using this flowchart, so you can understand this flowchart clearly. You observe this flowchart clearly. If you study this flowchart clearly, the entire topic will cover. Let's see one by one. So heat. Heat definition is what? Heat. It is a form of energy. It is a form of energy which flows from hot body to cold body. So it is a form of energy. It is always flowing from hot body to cold body. That is the definition for heat. Next thing, temperature. So from the heat topic, temperature and heat both are quite different. What is the difference is, heat is the form of energy, but temperature is the degree of hotness or coldness. So if suppose ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం, ఆ ఆబ్జెక్ట్ వేడిగా ఉందా లేదా చల్లగా ఉందా అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే ఆ డిసైడ్ చేసే ఫ్యాక్టర్ ని ఏమన్నాం, టెంపరేచర్ అన్నాం. సో ఇస్ ద హీట్. టెంపరేచర్ మీన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ హాట్, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ కోల్డ్. సో ఎంత వేడిగా ఉంది అనేది ఆ క్వాంటిటీని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెంపరేచర్. సో ద డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకేనా, రైట్. మరి టెంపరేచర్ లో స్కేల్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్, డివైస్ ఫర్ మెజర్మెంట్. సో టూ కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేశాను. స్కేల్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్, డివైస్ ఫర్ మెజర్మెంట్. సో ఫస్ట్ స్కేల్స్ అని చూద్దాం. స్కేల్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్, ఫస్ట్ వన్ సెల్సియస్ స్కేల్. సో టెంపరేచర్ calculated in Celsius scale. You can indicate like this: x degree Celsius temperature. You know already in the previous things how much the temperature of a human body means. Is a very hot fever like this. So how to calculate by using this type of scales? So Celsius, so degrees, x degree Celsius. Next, Fahrenheit, x degree Fahrenheit. What the first letter is the name of the scale. You can indicate the same letter here. X degree of Fahrenheit means F means Fahrenheit. So remember that is x degree R. Same thing, Kelvin or absolute. So Kelvin or absolute, both are the same. We are using that indicated with x kelvins. So not a degree, x kelvins, 4 kelvins, 273 kelvins, 0 kelvins, anything. So Kelvin is also one of the scale to measure. So that 1, 2, 3, 4. These 4 scales having some relation between them. So you are observing here so much of information there here. C means Celsius scale. F means Fahrenheit. R means Reaumur. K means Kelvin. Okay. How to why we are writing like this means C minus 0. So there is an initial point. Initial point is in Celsius degree. Initial point that is 0 degrees. In Fahrenheit, initial point is 32 Fahrenheit. In Reaumur, 0 degrees. Okay, 0 Reaumur. In Kelvin, 273.15. So just we are taking approximately 273 Kelvin is the starting position of the scale value. So the scale initial value is we are indicating like this. So simple, we are thinking very easy to understand. So this indication is the starting value of the scale. So 0 degrees. So Celsius scale is the least value is 0 degrees. Is 32 degrees, 0 degrees, 273 Kelvin like this. Okay. This is environment. 100 minus 0 means range. 100 minus 0 means the scale range. 100 minus 0 means the least reading is 100. Sorry, 0. Highest reading is 100. So how many parts there? Total 100 parts. The Celsius scale dividing into total 100 parts. So least value 0. Highest value is 100. We are measuring from 0 to 100 in the Celsius scale values. In the similar manner, F minus 32. So 32 is the least value. So we are starting at 32 onwards. So highest reading is 212. So highest minus least is the range. So what is the range here? 180 equal parts. Here 100 equal parts. Here 180 equal parts. So in the Fahrenheit scale, starting value is 32. Highest value is 212. So least 32, highest 212. Total number of divisions are 180 divisions. In that scale, same manner, starting value 0 Reaumur,
total highest 80. So divisions are 80 divisions here. Here also same thing, 273 is the highest. This 273 highest to 373. So the range is again 100 equal divisions in this scale also. So if you observe these all these things, every scale having least measure, highest measure and number of divisions also. The scale divisions is 100 here. Here also 100. These two are same number of divisions. What are Celsius and Kelvin? Okay. Alright. Next thing, units. Units. So every quantity is measuring some basic units. Liquid means suppose liters, ml, weight means grams. In the same manner, the universal. So in the same, heat also having some units. In SI, standard institute, that is standard Kelvin. CGS, in CGS, heat measured in Celsius. In MKS, we are measuring the heat in joules. So 1 calorie is equal to 4.2 joules. So 1 calorie is equal to 4.2 joules. So whatever 1 calorie value. So 1 calorie means actually 1 calorie means 1 gram of water at 1 degree temperature, 1 degree Celsius temperature. At 1 gram of water you can eat with 1 degree Celsius. That quantity is called 1 calorie. So that 1 calorie is equal to 4.2 joules. Overall 1 joule is equal to 0.24 calories. So like this the units of the heat in a SI system and CGS and MKS also. Next, coming to here devices. Devices for the measurement. So device is nothing but we can measure the temperature by use of device. The device name is called thermometer. You know already. Thermometer అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది. ఆ పేరు వినే ఉంటాం చాలా సిచ్యువేషన్స్. సో థర్మోమీటర్. సో ఇందులో ఏమి ఉండదు చూద్దామంటే క్లినికల్ థర్మోమీటర్. క్లినికల్ మీన్స్ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మనకి థర్మోమీటర్తో చెక్ చేస్తారు. దాన్ని ఏమంటే క్లినికల్ థర్మోమీటర్. ఓకే. సో క్లినికల్ అండ్ డిజిటల్. ఈ డిజిటల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే సమ్ టైమ్స్ క్లినికల్ థర్మోమీటర్ అనేది కొంచెం హార్మ్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే డ్యామేజ్ అయినా సరే అందులో మెర్క్యూరీ అనేది కొంచెం పాయిజనైజ్ అవ్వడం కానీ సో దాన్ని రీకలెక్ట్ చేయడం కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్ అవడంతో సో దీని రీప్లేస్మెంట్ డిజిటల్ థర్మోమీటర్ అనేది కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో క్లినికల్ థర్మోమీటర్లో రీడింగ్ రేంజ్ స్టార్టింగ్ 35 డిగ్రీ సెల్సియస్ టు 42 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు ఉంటుంది. ఈ రేంజ్లో రీడింగ్ ఉంటుందండి. ఓకే. ఈ రెండు క్లినికల్ అండ్ డిజిటల్ బోత్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ హ్యూమన్ బాడీ. సో ఫర్ హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్ ఇప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ కంటే క్లినికల్ థర్మోమీటర్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. నెక్స్ట్ 6 మినిమం మ్యాక్సిమం. సో మినిమం మ్యాక్సిమం అనేది దేనికంటే వెదర్ రిపోర్ట్. అంటే వెదర్ రిపోర్ట్ అంటే మనకి ఈరోజు ఎంత టెంపరేచర్ రికార్డ్ అయింది, ఎంత టెంపరేచర్ ఎక్కడ వర్షపాతం రికార్డ్ అయింది, అక్కడ టెంపరేచర్ ఎంత అంటే వెదర్ ఏరియాని బట్టి మనం వెదర్ రిపోర్ట్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. ఆ వెదర్ రిపోర్ట్ కౌంట్ చేసేటువంటి మెజర్మెంట్ ఏంటంటే 6S మినిమం మ్యాక్సిమం అనే థర్మోమీటర్. ఇది కూడా థర్మోమీటర్. నెక్స్ట్ థర్మిస్టర్. Thermistor is also one of the thermometer type of thermometer. It is used for babies, infants and children. So చిన్న పిల్లలకి టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేస్తాం డివైస్. నెక్స్ట్ laboratory thermometer. Laboratory thermometer is used for the other objects. Other objects means suppose ఒక బౌల్ లో వాటర్ తీసుకున్నాము. ఆ వాటర్ ఎంత హీట్ ఎక్కింది, ఎంత హీట్నెస్ ఉంది, ఎంత కూల్నెస్ ఉంది. ఓకేనా. ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం. ఆ ఆబ్జెక్ట్ హాట్ గా ఉందా, కూల్డ్ గా ఉందా, రూమ్ టెంపరేచర్ తో కంపేర్ చేసుకొని మనం చెప్తాను. సో అటువంటి అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఏం చేస్తామంటే లాబొరేటరీ థర్మోమీటర్ యూజ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ జనరలీ హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ 36.9 అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుందండి. బట్ సమ్ టైమ్స్ 37 కూడా ఇస్తుంటాడు. సో అప్రాక్సిమేట్ 37 డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది మనం తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే జనరల్ గా హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్ 36.91 సార్ 36.98 36 పాయింట్ సంథింగ్ అలా 36.98 లేదంటే 37.01 రీడింగ్ అవ్వచ్చు. సో దట్స్ వై ఎగ్జాక్ట్ అయితే 36.9 తీసుకున్నాము. బట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 37 డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది కన్వర్ట్ చేసింది. సో ఈ టెంపరేచర్ ని ఫారెన్ హీట్ లోకి కానీ లేదంటే కెల్విన్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో బై యూజింగ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సి, ఆ సి ప్లేస్ లో ఈ వాల్యూ రీప్లేసెస్ మనం కంపేర్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఏ స్కేల్ కి మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అదే మనం జనరల్ ఫారెన్ హీట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే హ్యూమన్ టెంపరేచర్
హ్యూమన్ టెంపరేచర్ ఎంత అంటే 98.4. okay, 98.4 approximately or 98.6. okay, actually 98.4 is the taken as approximately human temperature for foreign heat. okay right? sorry, okay, in foreign heat అయితే 98.4 తీసుకుంటాం అంటే అనేది కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో ఇది వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫ్లో చార్ట్. సో సెకండ్ సైడ్ కూడా ఉందండి. ఈ హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఓకేనా వాటి యొక్క నేచర్ గా డిస్కస్ చేస్తాం అదొకసారి. The second flow chart of the topic heat, 7th class science topic, heat topic. Already we are discussing first flow chart. What is the scales of heats and measurements, device of measures, thermometers. Now transfer of heat. So we know already heat is transfer. Heat is a form of energy. It's transfer from hot body to cold body. So by using this concept, transfer of heat is the flow chart. So the transfer of heat is in three variations there. Three variations. What is the first one? Conduction. So conduction. Second one convection. Convection. Third one radiation. So what are variation of these three ways? So conduction అంటే ఏంటి, కన్వెక్షన్ అంటే ఏంటి, రేడియేషన్ అంటే ఏంటి చూద్దాం సార్. సో కండక్షన్ అనేది is a process. What is the process? A heat is transferred from one edge to other edge of the object. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి హీట్ అనేది ఒక ఎడ్జ్ నుంచి ఇంకో ఎడ్జ్ కి ఫ్లో అవుతూ ఉండాలి. ఒక ఐరన్ స్కేల్ హీట్ చేశాను, ఒక ఎడ్జ్ లో హీట్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, సెకండ్ ఎడ్జ్ కి హైట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుకింగ్ చేసేటప్పుడు బౌల్స్ హీట్ అవుతాయి. అంటే హీట్ ఎక్కడండి, ఎక్కడో హీట్ అనేది బేస్ లో హీట్ మనం ఫైర్ పెడితే అది పైన ఎడ్జ్ కూడా ఆ హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ ఏమన్నా ఉంటే కండక్షన్. సో ఈ కండక్షన్ సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో జరుగుతుంది, లిక్విడ్, గ్యాసెస్. సో దీస్ త్రీ కేటగిరీస్ సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసెస్, ఈ త్రీ కేటగిరీస్ లో ఈ కండక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. సో కండక్షన్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద హీట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ఎడ్జ్ టు అదర్ ఎడ్జ్. అంటే ఒక ఎడ్జ్ నుంచి ఇంకో ఎడ్జ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేదాన్ని కండక్షన్ అని. ఓకే, సో మరి కన్వెక్షన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ కండక్షన్ అంటే కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి? సో అదే చెప్పాను కదా, కండక్షన్ ప్రాసెస్ జరిగేటువంటి మెటీరియల్ ఏమంటున్నాం, కండక్టర్స్ అంటాం. అంటే కండక్టర్స్ మీన్స్ the material which allows heat through them. సో హీట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ నుంచి పాస్ అవుతూ ఉండాలి. అంటే ఒక మెటీరియల్ అనేది హీట్ ని ఒక ఎడ్జ్ నుంచి ఇంకో ఎడ్జ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటే అటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమన్నా కండక్టర్స్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కండక్టర్స్, the material which allows the heat to transfer from one edge to other edge. Okay. So for example aluminum, iron, copper, like this. So ఈ మెటీరియల్స్ ఏమంటారు, అల్యూమినియం, ఐరన్, కాపర్, ఇలాంటి మెటీరియల్స్ ఏంటంటే హీట్ అనేది ఒక ఎడ్జ్ నుంచి ఇంకో ఎడ్జ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. సో ఇవి ఏమంటే కండక్టర్స్ అంటాం. ఇది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే గుడ్ కండక్టర్స్ అని చెప్తాం. తెలుగు అయితే ఉష్ణవాహకము అంటాం. తెలుగు మీడియం అయితే ఉష్ణవాహకము అని చెప్తాం. అంటే ఉష్ణవాహకాలు అంటే ఉష్ణాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాయి అని. అలాగే ఇన్సులేటర్ ఈజ్ క్వైట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ కండక్టర్స్. సో కండక్టర్స్ కానీ ఏంటంటే ఇన్సులేటర్స్ గా చెప్తాము. అంటే ఇక్కడికి ఈ డిఫరెన్స్ ఏంటి చూద్దాం సార్. ద మెటీరియల్ విచ్ డస్ నాట్ అలౌ ది హీట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేవు అనే వాటిని ఏమంటాం, ఇన్సులేటర్స్ అని అంటాం. అదేంటి సార్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వుడ్, ప్లాస్టిక్,
ఇలా. సో వుడ్ అనేది ఒక మెటీరియల్, హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. అదే సార్ ఇప్పుడు ఒక ఏదైనా వుడ్ మెటీరియల్ని ఒక సైడ్ బర్న్ చేస్తే అది బర్న్ అవుతూ ఇంకో ఎడ్జ్కి ఫామ్ అవుతుంది కదా, అంటే హీట్ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంది కదా అని అనవచ్చు. కరెక్టే. ఏదైనా ఒక వుడ్ మెటీరియల్ కానీ ప్లాస్టిక్ కానీ మనం ఒక సైడ్ బర్న్ చేస్తే అది బర్న్ అవుతూ సెకండ్ సైడ్కి వస్తుంది ఫైర్ అనేది, ఆ ఫైర్ అనేది అది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. కరెక్టే. కానీ మరి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐరన్ తీసుకున్నాను, ఒక ఐరన్స్కి వెళ్ళి ఒక ఎడ్జ్ నేను ఫైర్ క్యాండిల్తో కానీ లేదంటే ఏదైనా లైట్తో కానీ నేను ఫైర్ అంటించాను, ఆ హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంది. కానీ ఇక్కడ మెటీరియల్ చేంజ్ అవుతుందా? లేదు. ఐరన్ మెటీరియల్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, ఐరన్ మెటీరియల్ ఐరన్గానే ఉండిపోతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది, ఓకే, దీన్ని కొంతసేపు మనం కూల్ చేస్తే ఐరన్ మెటీరియల్ ఏమైనా మారుతుందంటే చేంజ్ అవ్వదు. అంటే ఇక్కడ ఐరన్ అనేది సబ్స్టెన్స్ ఏం మారలేదు, అది అలానే ఉంది. బట్ ఇక్కడ వుడ్ అనేది ఒక మెటీరియల్, దీన్ని మనం బర్న్ చేసాం, ఓకే, బర్న్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అయింది హీట్ అని చెప్తాం అనుకుంటే, బట్ ఇక్కడ వుడ్ అనేది వేరే సబ్స్టెన్స్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది, బర్న్ అయిపోయింది. ఏమైందంటే కోల్గా మారిపోయింది, అంటే బొగ్గు అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, మెటీరియల్ అనేది దాని యొక్క నేచర్ మారిపోయింది. అంటే అక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, ఆ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని సంథింగ్ అది బర్న్ అయిపోయింది. కాబట్టి హీట్ ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేయవు, హీట్ వల్ల ఇవి వేరేగా కన్వర్ట్ అవుతాయి, అంటే బర్న్ అయిపోతుంటాయి. కాబట్టి వీటిని ఏమంటే ఇన్సులేటర్స్ అంటాం. ఇంకా ఏంటంటే బ్యాడ్ కండక్టర్స్ అంటాం. తెలుగులో అయితే బంధకాలు అని చెప్తారు. బంధకాలు, ఓకే, బంధనం. సో నాట్ అలౌస్ లైక్ దిస్. సో ఇన్సులేటర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే బంధకాలు అంటాం. ఎందుకంటే హీట్ ఇవి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేవు, హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఇవి వేరే సబ్స్టెన్స్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది తప్ప హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు. బట్ ఇవి హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. కాబట్టి ఇవి కండక్టర్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ, దీస్ ఆర్ ఓకే, అకార్డింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ వుడ్, ప్లాస్టిక్, సమ్ అదర్ మెటీరియల్స్ ఆల్సో దేర్, బట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ Sankara టెక్స్ట్ బుక్ యూ హావ్ టు ఫాలో దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ బెటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్వెక్షన్. కన్వెక్షన్ అంటే కొంచెం ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. కన్వెక్షన్ హాల్ అన్నాం అంటే ఏంటండి, ఒక కన్వెన్షన్ హాల్ తీసుకున్నాం అంటే దేని తీసుకున్నాం, ఏదో ఒక ఫంక్షన్ చేయాలి, కన్వెన్షన్ హాల్ తీసుకున్నాం. బట్ హాల్ మనది కాదు, మనం కొంత సమయం మాత్రమే అక్కడ మనం స్టే చేస్తాం తీసుకున్నాం. ద సేమ్ ఇక్కడ కూడా కన్వెక్షన్ అంటే హీట్ అనేది మనం అనుకున్నటువంటి టార్గెట్ రిజల్ట్కి మధ్యలో ఇంకొక సబ్స్టెన్స్ హీట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంటే త్రూ ఇంకొక సబ్స్టెన్స్ ద్వారా మనకు అనుకున్న సబ్స్టెన్స్ హీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ హీట్ చేయాలి. సో డైరెక్ట్గా మనం వాటర్ హీట్ చేస్తామంటే డైరెక్ట్ వాటర్ హీట్ చేయాలి, వాటర్ ఒక కంటైనర్ తీసుకొని హీట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆ ఫైర్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు ఆ ఫైర్ అనేది ఓకేనా, ఆ ఫైర్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ ఫైర్ ని ఏమంటామంటే ఈ ఫైర్ కి వాటర్ మధ్యలో ఇంకొక సబ్స్టెన్స్ ఉంది, ఏంటది, బౌల్. ఓకేనా, అంటే ఈ వాటర్ హీట్ ఎక్కే ప్రాసెస్ ఏమంటామంటే కన్వెక్షన్. అంటే ఇక్కడ హీట్ అనేది డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు, వేరే ఇంకొక సోర్స్ ద్వారా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి, అంటే సపోజ్ ల్యాంప్ అనుకున్నాం, ఈ ల్యాంప్ నుంచి వాటర్ కి హీట్ అనేది వాటర్ హీట్ రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, ల్యాంప్ నుంచి వాటర్ హీట్ అవుతుంది, వాటర్ ఫస్ట్ లోయర్ లెవెల్ హీట్ అవుతుంది, హైట్ మెల్లగా అప్ లెవెల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ ల్యాంప్ నుంచి డైరెక్ట్ గా వాటర్ హీట్ అవుతుంది అంటే కాదు, మధ్యలో సబ్స్టెన్స్ అనేది దానికి సపోర్టింగ్ ఉంటుంది, ఏంటంటే బౌల్. సో అలా కాకుండా డైరెక్ట్ వాటర్ హీట్ చేద్దామంటే ఆ వాటర్ పడిపోతే ఈ ఫైర్ ఆగిపోతుంది కదా. అంటే ఈ వాటర్ హీట్ ఎక్కడానికి ఈ ల్యాంప్ యూజ్ చేసాం, ఈ ప్రాసెస్ లో మనకి వేరే సబ్స్టెన్స్ ద్వారా మాత్రమే హీట్ అవుతుంది. అంటే బౌల్ హీట్ ఎక్కి ఆ బౌల్ నుంచి వాటర్ అనేది ఎడ్జ్ ద్వారా వాటర్ హీట్ ఎక్కుతుంది. అంటే ఈ ల్యాంప్ నుంచి వాటర్ హీట్ ఎక్కే ప్రాసెస్ లో ఈ బౌల్ ఫస్ట్ హీట్ ఎక్కి బౌల్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ హీట్. అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటే కన్వెక్షన్ అన్నమాట. ఓకే అండి, అంటే వాటర్ హీట్ చేస్తాము, మన టార్గెట్ వాటర్ హీట్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి ఒక ల్యాంప్ తీసుకున్నాము, ఈ ల్యాంప్ నుంచి వాటర్ డైరెక్ట్ గా హీట్ అవ్వట్లేదు, వాటర్ ఎలా హీట్ అవుతుందండి, ఈ బౌల్ ముందు హీట్ ఎక్కి
ఆ హీట్ ఎక్కిన బౌల్ నుంచి ఆ హీట్ అనేది వాటర్కి అబ్జర్వ్ అవుతుంది. అంటే హీట్ అనేది బౌల్ నుంచి వాటర్కి వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇలా డైరెక్ట్గా కాకుండా మధ్యలో ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అయింది. సో ఇలాంటి ప్రాసెస్ ఏమన్నామంటే మనం కన్వెక్షన్. ఓకేనా? కన్వెక్షన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ బై యూజింగ్ ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్ యూ కెన్ యూజ్. ఓకేనా? కన్వెక్షన్ అని చెప్పి. నెక్స్ట్ సీ బ్రీజ్ అండ్ ల్యాండ్ బ్రీజ్. సీ బ్రీజ్ అండ్ ల్యాండ్ బ్రీజ్. సీ బ్రీజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ రెండు కూడా ఫెమిలియర్ గా ఉంటాయి. చిన్న డెఫినేషన్. ఇన్ ద డే టైమ్ ద కూల్ ఎయిర్ కమ్ ఫ్రమ్ ది సీ. అంటే సీ నుంచి కూల్ ఎయిర్ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ మీదకి వస్తుంది. అంటే కూల్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ జస్ట్ లైక్. ఓకేనా? కూల్ ఎయిర్ అనేది ఎక్కడికి వస్తుందండి? ల్యాండ్ మీదకి వస్తున్నాం. సారీ, జస్ట్ లైక్. కూల్ ఎయిర్ సీ సర్ఫేస్ నుంచి ల్యాండ్ మీదకి కూల్ ఎయిర్ అనేది వస్తుందండి. ఎప్పుడండి? డే టైం. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది? డే టైంలో జరిగే ప్రాసెస్ అన్నమాట. ద కూల్ ఎయిర్ కేమ్ ఫ్రమ్ ది సీ సర్ఫేస్, సీ అట్మాస్ఫియర్, సీ సంథింగ్. ఓకేనా? ఈ సీ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి కూల్ ఎయిర్ అనేది ల్యాండ్ అట్మాస్ఫియర్ మీదకి వస్తుంది డే టైంలో. దీన్ని సీ బ్రీజ్. అలాగే ల్యాండ్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి కూల్ ఎయిర్ అనేది ఓకేనా సీ సర్ఫేస్ మీదకి వెళ్తుంది. ఎప్పుడంటే నైట్ టైం. దీన్ని కూల్ ఎయిర్ ఎక్కడ వస్తుంది? ల్యాండ్ సర్ఫేస్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ల్యాండ్ బ్రీజ్ అంటారు. అంటే కూల్ ఎయిర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తే దాన్ని మనం ఆపేసి చెప్పాం. సో ఫ్రమ్ సీ ద కూల్ ఎయిర్ కేమ్ ఫ్రమ్ సీ, దట్ ఈస్ ద సీ బ్రీజ్. ద కూల్ ఎయిర్ కేమ్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్, దట్ ఈస్ ద ల్యాండ్ బ్రీజ్. సో ఇది ఒక సైక్లిక్ రొటేషన్ అండి. ఓకేనా? డే టైంలో ఇలా జరిగే ప్రాసెస్ నైట్ టైంలో జరుగుతున్న ప్రాసెస్. ఓకేనా? అలా అక్కడ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్కి వచ్చేస్తాం ఫస్ట్. ఓకేనా? దీస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ ఫైనల్ క్లాస్ క్లాస్ ఇన్ సీజన్స్. సో క్లాస్ ఇన్ సీజన్స్ కూడా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. అదేంటంటే లైట్ కలర్, డార్క్ కలర్. సో మీకు సీజన్ చెప్తే అర్థమైపోతుందండి. సమ్మర్, వింటర్. సో వింటర్ సీజన్ లో డార్క్ కలర్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తాం. ప్రిఫర్ చేయాలి కూడా. ఎందుకంటే డార్క్ కలర్ ఎప్పుడు కూడా హీట్ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో డార్క్ కలర్ ఎక్కువ హీట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కాబట్టి వింటర్లో మనం డార్క్ కలర్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే వింటర్ అంటే అట్మాస్ఫియర్ ఇంకా కూల్గా ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు రూమ్ టెంపరేచర్. సో మనం డార్క్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఆ హీట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది. అంటే హీట్ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ సన్ రైస్ నుంచి. హీట్ అనేది ఎక్కువ అబ్జర్ప్షన్ జరుగుతుంది. సో దానివల్ల అది మనం వింటర్లో డార్క్ కలర్స్ అనేది ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం. అదే క్వైట్ ఆపోజిట్, లైట్ కలర్ని సమ్మర్లో యూజ్ చేస్తాం. లైట్ కలర్ ఎక్కువ కూడా మనం సమ్మర్లో యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే లైట్ కలర్ అనేది తక్కువ హీట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఆ తక్కువ హీట్ సమ్మర్లో మనకి తక్కువ హీట్ అనేది మనకి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి లైట్ కలర్స్ అనేది అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. బౌల్స్ కూడా అంతే. ఆ బౌల్స్ మనకి బ్లాక్ కలర్ అనేది బాగా థిక్గా వేయడం వల్ల హీట్ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. అంటే మనకి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసే బౌల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఈ స్ట్రాటజీలోనే ఉపయోగిస్తారు. ఇక నెక్స్ట్ రేడియేషన్ అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసాను. రేడియేషన్ నో మీడియం రిక్వైర్డ్. రేడియేషన్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ రేస్. సో సన్ రేస్ అనే వాటికి మీడియంతో పని లేదు. డైరెక్ట్ గా అది ఫ్రమ్ సన్ టు ఎర్త్ కి రీచ్ అవుతుంది. ఏ మీడియంతో పని లేదు. అంటే మధ్యలో ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉండాలి అంటే ఏదో ఉన్నది ఏం లేదు. సో డైరెక్ట్ గా ఓకేనా నో మీడియం. ఎటువంటి సాలిడ్ కానీ లిక్విడ్ కానీ గ్యాస్ కానీ ఏ మీడియం అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ గా అవి పాస్ అవుతూనే ఉంటాయి, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూనే ఉంటాయి. దాంట్లోనే మనం రేడియేషన్ అని చెప్పాం. ఓకేనండి. ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఆ ల్యాంప్ ఫైర్ అనేది రేడియేషన్, ఆ సాలిడ్ బౌల్ అనేది కండక్టర్, వాటర్ హీట్ అవడం అనేది కన్వెక్షన్. అంటే చూడండి ఈ త్రీ ఇక్కడ అయిపోయింది ఉన్నాయి.
సో 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడే కవర్ చేయొచ్చు ఒకసారి. ఆ బౌల్ హీట్ ఎక్కే ప్రాసెస్ ఏమన్నా బౌల్ హీట్ ఎక్కే ప్రాసెస్ బౌల్ హీట్ ఎక్కే ప్రాసెస్ వచ్చేసి బౌల్ హీట్ కండక్టర్, వాటర్ హీట్ కన్వెక్షన్, lamp fire radiation. So it is a convection, it is conductor, it is radiation. Okay na radiation. So ఈ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకి 3 కవర్ అయిపోతుంది. వాటర్ హీట్ ఎక్కే ప్రాసెస్ నేమో కన్వెక్షన్ అన్నాం, ఎందుకంటే వేరే సబ్స్టెన్స్ ద్వారా అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, బౌల్ హీట్ ఎక్కడనే ఏమన్నాం, హీట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ బౌల్ లోయర్ లెవెల్ టు అప్పర్ లెవెల్. సో బౌల్ హీట్ ఎక్కే ప్రాసెస్ ఏమన్నాం కండక్టర్స్ అన్నాం. ఈ ఫైర్ ని ఏమన్నాం అంటే మనం ఫైర్ ని రేడియేషన్, అంటే ఈ ఫైర్ మనకి డైరెక్ట్ గా వస్తుంది. ఫైర్ కి వేరే మీడియం అవసరం లేదు, అంటే ఎయిర్ ఉంది కదా సార్ అనుకుంటాం, ఎయిర్ తో పని లేదు. ఓకేనా. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 3 కవర్ అయింది. లెట్స్